Hello everyone and welcome back to our class on financial statements of non-manufacturing units. In previous class we had covered up what sums up or what is the concept behind rules behind preparing financial statement. We are also taken up few problems. Today we will take up few extensive problems and also certain smaller questions from the study material of CA. But it is going to be applicable for both CA and CMA students. Material എടുത്തിരിക്കുന്നത് CA എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. Basic concepts രണ്ടിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. Yeah, and that is nothing but cost of goods sold, and we have already discussed about it in few of our previous classes, but let us revisit that formula again. So when I say that I have sold so much and that is termed as sales, it is actually at something called selling price. Every unit that I have sold at a selling price cumulatively will be known as sales, whatever be that amount, and it is always at selling price. But when you want to know about the cost that I have incurred on units which I have actually sold in the year or during a period, then arises the concept requirement of cost of goods sold. അതായത് എത്രയാണ് വിറ്റിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സിന്റെ കോസ്റ്റ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നമ്മളുടെ ഫോർമുലയാണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് plus purchases minus closing stock. Now how do I get the cost of goods sold when I do this? Opening stock sales നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിലാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയാം. ഇനി പർച്ചേസ് ചെയ്ത എല്ലാ സാധനങ്ങളും വിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കാണും അല്ലേ. ആ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും വാല്യുവേഷന്റെ രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓർ NRV whichever is less എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ മജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി കോസ്റ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വിൽ സ്റ്റിൽ ബി അറ്റ് കോസ്റ്റ് ഈവൻ ദോ ഈ ഒരു വാല്യുവേഷൻ ടെക്നിക് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിലും പലപ്പോഴും നമുക്ക് കോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. സോ ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇസ് ഓൾസോ അറ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ്. സോ ഈ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ആകുമ്പോൾ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. So in this formula everything is at cost price, then whatever answer you are going to fetch is also going to be at the cost price. Now what is the answer that you are going to fetch? Imagine I have 100 units as opening stock and I have purchased again a 200 units in current year. അതിൽ നിന്ന് 10 എണ്ണം ബാക്കി എൻ്റെ കയ്യിൽ റിമൈനിങ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് ഗോഡൗണിൽ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് 100 യൂണിറ്റ്സ് plus 200 that I have purchased, അതെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ വിറ്റു except for the remaining 10 units. So which means I am going to get the cost of 290 units. അതിനെയാണ് ഈ cost of goods sold എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. And in some cases we had said in previous class about the concept called adjusted purchases. So in any situation, if closing stock is already adjusted in purchases, then adjusted purchase ആണ് നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ COGS കണ്ടുപിടിക്കാൻ then our formula will be restricted to opening stock plus that adjusted purchase. Adjusted purchase എന്ന് പേര് എഴുതാതെ വെറുതെ പർച്ചേസ് എന്ന് എഴുതിയാലും അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിനകത്ത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. സോ ഈ ഒരു ടേമിനുള്ളിൽ എന്ത് കിടപ്പുണ്ടാകും? ഈ purchases minus closing stock എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കിടപ്പുണ്ടാകും. But it will not be evidently written again because നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന purchase തന്നെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ച്വൽ കൺസംഷൻ ആണ്. സോ COGS കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുല. Yeah, so let us take up few problems and as we take up few questions, if at all ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കോൺസെപ്റ്റ് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ we will discuss and get along with the problems. So illustration number 1 from the study material of CA 7.10. The concept is going to be same for CA and CMA students. So base ആയിട്ടൊരു ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ so that we will cover many questions. So CMA students also are going to have this same concept because this is the basics of accounting. So whichever stream you're going into, the basic is not going to change. So illustration number 1, trial balance for financial year ended 31st March 2017 of Mrs. Dipakshi shows following details. Purchases and sales എന്നിട്ടുണ്ട് ട്രയൽ ബാലൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഡെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്, പ്രത്യേകത ഇതിനകത്ത് തന്നെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും ഉണ്ട്. അതായത് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന ഹെഡിങ്ങിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു.
അപ്പോൾ ഈ ട്രയൽ ബാലൻസിനുള്ളിൽ എന്ത് വന്നു? ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന പർച്ചേസ് വെറും പർച്ചേസ് എന്ന് എഴുതിയാലും ഇറ്റ് ഇൻഡയറക്ട്ലി മീൻസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പർച്ചേസസ്. പർച്ചേസിന്റെ ലെഡ്ജറിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിന് ഒരു ബാലൻസ് ട്രയൽ ബാലൻസിന് ഉണ്ടാവില്ല. Yeah, that is first thing. Other expenses and income, fixed assets and long-term liabilities and capital. Additional information: creditors balance as on 1st April 2016 is 3 lakh. You are required to calculate the cost of goods sold and amount paid to creditors during the year. So, ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് cost of goods sold ആണ്. Illustration number 1. So, cost of goods sold is equal to opening stock plus the adjusted purchases. And adjusted specifically എഴുതിയതാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലിരിക്കാനും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എടുത്ത് ഫോർമുലയിൽ എഴുതാഞ്ഞത്. So if you want to write an explanation about this adjusted adjusted purchases, go ahead and write it in your notebooks. So opening stock എത്രയുണ്ടെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത്? 2 lakh and purchases which is adjusted is 10 lakh. So therefore my cost of goods sold is equal to opening stock 2 lakh plus adjusted purchases already received after reducing the closing stock is 10 lakh തന്നിരിക്കുന്ന trial balance figure. So therefore my cost of goods sold is 12 lakh rupees. Yeah. The next part, you are required to calculate closing stock. You are അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പർച്ചേസ് ഉള്ളത് ഓൾറെഡി കുറഞ്ഞിട്ട് എൻട്രി ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എഴുതിയില്ലെങ്കിലും തെറ്റൊന്നുമില്ല. യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു ഓൾസോ കമ്പ്യൂട്ട് എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ. ഈ വർഷം ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ എത്ര പേയ്മെന്റ് നടത്തി എന്നും കൂടെ നമ്മൾക്ക് അറിയണം. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് 4 ലക്ഷം അല്ലെ ക്രെഡിറ്റ് കിടക്കും. ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കൂടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഒരു വർഷത്തിൽ? സാധാരണ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കൂടുന്നതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ ഇസ് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് പർച്ചേസ്ഡ് സംതിങ് ഫ്രം ദം അല്ലേ. സോ ലെറ്റ് us find out how much is the credit balance. Either that can be found out using a statement or you can even prepare a creditors account. Let us prepare using a creditors account so that you can just remember about your ledger preparation also. So 1st April 2016, sorry, on the wrong side, creditors ആണ്. So credit balance 1st April 2016 നമ്മൾക്ക് opening balance വന്നിട്ടുണ്ട്. By balance brought down or brought forward, it was 3 lakh. Closing is 4 lakh. So 3 lakh. Creditors in the closing was 4 lakh. So 31/3/2017 the closing balances to balance carry down 4 lakh. Now what are we supposed to find out? We have to find out how much is the amount that we have paid to creditors during the year. അതായത് പേയ്മെന്റ് എത്ര നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. അപ്പം നമ്മുടെ ബാങ്ക് കുറയുകയും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കുറയുകയും വേണം. ഹൗ വിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് റെഡ്യൂസ്? ബൈ ഡെബിറ്റിംഗ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പേയിങ് ഫ്രം ബാങ്ക്. സോ അതാണ് നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ബട്ട് is it a complete creditors presentation? ഇത് മാത്രമല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം 3 ലക്ഷം ഓപ്പണിംഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ക്ലോസിംഗിൽ 4 ലക്ഷമായി അല്ലേ. But we are missing one major entry which is purchases made during the year. So when purchase is made on credit, what will be the entry? Purchases account debit to creditors account. So ഈ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവർ വാങ്ങിച്ച ഫുള്ളും ക്രെഡിറ്റർ ആണെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യണം. കാരണം ക്യാഷിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ ക്രെഡിറ്റിലായിരിക്കണം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെയിൽസ് ആണെങ്കിലും അതെ, ക്യാഷിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഫുൾ സെയിലും ക്രെഡിറ്റ് സെയിലായിരിക്കും. സോ പർച്ചേസസ് 10 lakh. സോ വി പർച്ചേസ്ഡ് എത്ര എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കേണ്ടത്. സോ പർച്ചേസ് എഴുതുമ്പോൾ ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡ് 10 lakh or not? If we have recorded 10 lakh, it is wrong. Why? I have
purchased more than that. പക്ഷേ ഈ വർഷം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ വർഷം ഞാൻ കൺസ്യൂം ചെയ്തത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് 10 ലക്ഷം ആയത്. പക്ഷെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കായിട്ട് ഞാൻ മാറ്റിവെച്ച സാധനങ്ങളും ഈ വർഷം തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിനും കൂടെ ചേർത്ത് ഞാൻ അയാൾക്ക് കാശ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. My payment shouldn't get affected. What are we removing while crediting closing stock and trading account or purchases account for that matter here? നമ്മൾ ആ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാത്രം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാണ്. നമ്മുടെ പേയബിൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല. അത് ഈ വർഷമാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഈ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അവർ തരുന്ന ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പേ ചെയ്ത് കഴിയണം. സോ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് വിൽ നെവർ ഗെറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റഡ്. വാട്ട് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റഡ്? നമ്മൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന പർച്ചേസ് ആണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വിച്ച് മീൻസ് ഐ ഹാവ് നോട്ട് പർച്ചേസ്ഡ് ജസ്റ്റ് 10 lakh ഫ്രം ഹിം ഡ്യൂറിങ് ദ ഇയർ. ഐ ഹാവ് ഓൾസോ പർച്ചേസ്ഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന 13 ലക്ഷം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 13 ലക്ഷമാണ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. അതിൽ എനിക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചത് 3 ലക്ഷവും ബാക്കി 10 ലക്ഷം ഞാൻ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച സ്റ്റോക്കിനകത്ത് കയറിപ്പോയി എന്നാണ്. സോ എൻറ്റയർ പർച്ചേസിനും I am liable to pay the creditors. So therefore, once I have recorded the credit purchases entry also, now I can go ahead and find out the payment that I have made during the year. Now purchase entry payment entry ഞാൻ ഒരു particular dateൽ അല്ല എഴുതുന്നത്. കാരണം പല ദിവസങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, പല ദിവസങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫുൾ ഇയറിങ്ങഡ് എഴുതിയേ ഉള്ളൂ. അതായത് it can be any day between this. So to bank, and this is what I'm going to find out as a balancing figure. So 13 lakh plus 3 lakh, so 16 lakh minus 4 lakh. That means I have paid 12 lakh during the year to creditors. Only then my balance had come down to 4 lakh rupees. Yeah, 12 lakh. So I hope that is clear. So purchases made during the year ഒരു വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് സ്റ്റഡിമെന്റ് തന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയത്, അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. ടോട്ടൽ പർച്ചേസസ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഇയർ വിച്ച് വാസ് മെയ്ഡ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഇസ് 13 lakh. ആൻഡ് ഹൗ ഡിഡ് വി ഗെറ്റ് ഇറ്റ്? ഓൾറെഡി ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പർച്ചേസസിൻ്റെ കൂടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ പർച്ചേസ്. അതൊന്ന് വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതി. So that is question number 1. Question number 2, it was preparation of a trading account and അതിനോടൊപ്പം closing journal entries കൂടെ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത്. Yeah, I am just going to show you one of that because it is already a repetition of what we had discussed last class, and I believe ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ്. അല്ലാതെ ഒത്തിരി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു ലൈൻ ഐറ്റം മാത്രം നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം. ഓപ്പണിംഗ് ഇൻവെന്ററി. സോ ഇലസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ 2 ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രി. ട്രയൽ ബാലൻസ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് കാണിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ എഴുതാതെ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ലൈൻ ഐറ്റം മാത്രം കാണിക്കുന്നുണ്ട്, not writing the full heading. So to opening inventory, trading account ine ഞാൻ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. And the amount is 1 lakh rupees. So this is the posting that I'm doing from the trial balance to trading account for opening inventory. And ഇതിന്റെ journal entry, journal proper എന്തായിരിക്കും ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത്? The closing entry for it. Already opening inventory would have a debit balance in my trial balance. ഞാൻ ആ ലെഡ്ജറിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്രേഡിങ്ങിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സോ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് വിൽ ബി debited to the extent of 1 lakh and I will credit opening entry. അതായത് ഈ പോസ്റ്റിങ്ങിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന ജേർണൽ എൻട്രി ഇതാണ്. ഇതേപോലെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന ഓരോ പോസ്റ്റിങ്ങിനും ഇതേപോലെ ജേർണൽ എൻട്രി കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്, വിച്ച് ഇസ് ഐ ബിലീവ് pretty easy because purchases ഉം opening inventory പോലെ തന്നെയാണ്. Purchasesനെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതുക, എൻട്രി will be trading to purchases. Same way for all expenses. Sales ഉം returns inward, returns outward. Returns outward എന്താണ്? We are giving back, so which means it's a purchase return. What is returns inward?
we are receiving returns, which means it's a sales return, and closing inventory, everything appropriately you can write. Now returns inward and returns outward also I would just like to mention. Now returns inward നമ്മൾ സാധാരണ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ്, നമ്മൾ പർച്ചേസിൽ നിന്ന് കുറച്ചാണ് റിട്ടേൺസ് ഔട്ട്വേർഡ് കാണിച്ചത് അല്ലേ, റിട്ടേൺസ് ഔട്ട്വേർഡ്. So what was the purchase in the amount? 6,72,000. So 6,72,000 and 72,000. So total net purchase is 6 lakh. So ഇതിന്റെ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ആദ്യമേ നമ്മൾ ചെയ്തത് റിട്ടേൺസ് ഔട്ട്വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺസിനെ പർച്ചേസുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതായത് പർച്ചേസ് റിട്ടേണിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ പർച്ചേസ് റിട്ടേണിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് be credited purchases account to the extent of 72,000. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പർച്ചേസിന് എന്ത് ബാലൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? 6,72,000. ഇപ്പം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് 72,000 കൊടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ പർച്ചേസിൻ്റെ ബാലൻസ് 6 ലക്ഷമായി കുറഞ്ഞു. ഈ 6 ലക്ഷമാണ് ഞാൻ ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് മാറ്റിയത്. സോ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിനെ ഞാൻ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് പർച്ചേസസിനെ ഞാൻ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് has happened here. Ini some of you might have already learned as to purchase debit side ilana record cheyyunnengil purchase returns trading inde credit side ilana. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ the journal entry would be different. You will not have these two journal entries. നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ഒരു journal entry കാണുള്ളൂ. എന്താണ്? purchase returns account debit 72,000 to trading. Yeah. Have we done something wrong? We haven't. Purchase return debit ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ട്രേഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ട്രേഡിങ്ങിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് തെറ്റെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത്. അല്ല, പർച്ചേസ് ശരിക്കും ഡെബിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന എത്രയായിരുന്നു? ആദ്യത്തെ 6,72,000. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പർച്ചേസിനെ 72 കുറച്ചു. അതായത് ഇൻഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ ട്രേഡിങ്ങിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് എഫക്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരൊറ്റ എൻട്രി എഴുതിയാലും തെറ്റില്ല. ദ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ പർച്ചേസിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാലും തെറ്റില്ല. സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലൊക്കെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു മോഡലായിരിക്കും. വേറെ നിങ്ങൾ നെറ്റ് പർച്ചേസ് ആയിരിക്കും കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നെറ്റ് സെയിൽസ്. അതുകൊണ്ട് പർച്ചേസ് റിട്ടേണിനെ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കും സെയിൽസ് റിട്ടേണിനെ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെറ്റ് പർച്ചേസ് ആൻഡ് നെറ്റ് സെയിൽ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻട്രി ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ബട്ട് ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒറ്റ എൻട്രി ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ, അതായത് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി purchases at 6,72,000 and purchase returns at 72,000 on the credit side. ഇതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതും ആദ്യത്തേതിൽ ഫുൾ ഡെബിറ്റും 6 lakh. എന്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്താലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന effect is going to be same. Yeah. So study material would prefer this, but if you have learned in this way also, it is not illogical. Yeah. So please understand that as well. But since study material presents in that way, it would be better if you go ahead with this presentation. But that is not going to be a imposed rule. Yeah? So please understand. So this model, question number, illustration number 2 എല്ലാം ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുക. സെയിൽസും സെയിൽസ് ഇൻവേർഡിനും ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So I'm not going to spend much time in illustration number 2 because that doesn't require much other explanation. Yeah? So let us move on. Illustration number 3 you can work out on your own. അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്കൗണ്ടിന് മാത്രം രണ്ടും ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ലെഡ്ജറിന്റെ പേരായത് കാരണം എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് എന്താണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ്, ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ്. സോ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ 3 you can practice on your own. ഇതിനും journal entry എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. journal entry എഴുതുമ്പോൾ closing entry. How will you do the closing entry? Let us take a just one line item.
Yeah. A gross profit അതും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻട്രിയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. P&L prepare ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. P&L account. The first step is to bring the gross profit from the trading. അല്ലേ? So entry will be P&L നമ്മൾ credit ചെയ്യും, gross profit account debit. Brought down and the amount will be 4,20,000. And we will take up one. Salary is 1,10,000. അപ്പോൾ salary നമ്മൾ P&L എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? Two salaries എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ P&L 1,10,000 ഡെബിറ്റ്. സോ ഇതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് എൻട്രീസ് എന്തായിരുന്നു? ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിന് നമ്മൾ P&Lലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ട്രേഡിങ്ങിൽ P&L നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തായിരുന്നു? ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്, അതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ ഡെബിറ്റിൽ കൊണ്ടിട്ടതാണ് അല്ലേ? സോ ഇവിടെ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും വരിക? Gross profit we will debit now, because in trading it was already having a credit balance, so now I will debit and close it. How I will close it? By transferring it to P&L account. Yeah, 4,20,000. Gross profit എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രേഡിങ്ങിൽ നിന്ന് വന്ന ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ലെഡ്ജർ പോലെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ട്രേഡിങ്ങിൽ കിട്ടിയ ആ പ്രോഫിറ്റിന്. അപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എഴുതി എൻട്രി വേണം. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? സാലറി റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. സാലറി ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരുന്നതാണ്. ആ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ സാലറിനെ ഐ വിൽ ക്രെഡിറ്റ് 1,10,000 and I will debit profit and loss account, because salary is an expense and it should lead to a reduction of my profit. In similar way, I'll record every transaction that has happened within the profit and loss stage, and finally net profit കിട്ടുന്നത് you will transfer to capital. net profit നെ മാത്രം ആ ഒരു addition entry, അതായത് net profit ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനലി കിട്ടുന്ന ആൻസർ net profit ബാലൻസിംഗ് തുക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്താണ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിലേക്ക് ഡ്രോയിങ്സ് കുറയ്ക്കും പ്ലസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് നെറ്റ് ലോസ് അല്ല. അപ്പം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിന്റെ ജേർണൽ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും? Capital balance കൂടണം. So capital will be credited because it is already having a credit balance. And net profit, which now has a credit balance. P&L net profit credit balance ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അതിന് ഷോർട്ട് ഫോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റുമായിട്ട് തുല്യം സെയിം ആക്കാൻ കൊണ്ട് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. സോ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കറന്റ് ഹാസ് എ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ്. അതിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് അതിന്റെ എഫക്റ്റിനെ കൊണ്ടുപോകും. So in between all these items will have similar effect, which you can try out on your own. Yeah. So illustration number 3 discussion is that. Now we will take up an important illustration, provision for doubtful debts. Last class il nammal theoretically parnadana, പക്ഷെ അതിനൊരു simple problem തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമ്മൾക്ക് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. Illustration number 4. On 1st Jan 2017, provision for doubtful debts existed at 40,000. Trade receivables on 31st December 2017 were 15 lakh. Bad debts totaled 1 lakh. It is required to write off bad debts and create a provision equal to 5% of the trade receivables balances. Show how would you compute the amount debited to profit and loss account. അപ്പോൾ നമ്മളോട് profit and loss accountലേക്ക് ഈ bad debts and provision for doubtful debts ആയിട്ട് പോകുന്ന amount എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So let us quickly work out that. Provision for doubtful debts ഉണ്ട്, bad debts ഉണ്ട്. So provision for doubtful debts. It is a provision, അതായത് ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു നഷ്ടം നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം. അതിനാണ് പ്രൊവിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, നമുക്കറിയാം അല്ലേ. സോ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ ലയബിലിറ്റി പോലെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പ്രൊവിഷൻ, വേറിൻ യു ആർ സെറ്റിംഗ് അസൈഡ് ഫ്രം ദ പ്രോഫിറ്റ് ടു മീറ്റ് ദ future expense or loss. So therefore provision ഒരു credit balance ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. So credit balance ആയ സ്ഥിതിക്ക് opening balance പറയുന്നത് Jan 1 40,000. So Jan 1 2017 by
balance drawn down 40,000. Yeah. Then they say trade receivables, അതായത് ഡെറ്റേഴ്സിന്റെ ബാലൻസ് ഡിസംബറിൽ 15 ലക്ഷമാണ്. ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് 1 ലക്ഷം വരുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു റൈറ്റ് ഓഫ് ബാഡ് ഡെറ്റ്സ്, അതായത് 15 ലക്ഷം ടോട്ടൽ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് പറയുന്നത്, അതിൽ 1 ലക്ഷം ബാഡ് ആകുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായി. ആൻഡ് വി ആർ റിക്വയർഡ് ടു റൈറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബാഡ് ഡെറ്റ്സ്, അതായത് ഈ 15 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഇനി 1 ലക്ഷം കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. സോ ആ 1 ലക്ഷം റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക, ബാക്കി 14 ലക്ഷമേ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. And then create a provision equal to 5% of the trade receivables balance. അതായത് ബാഡ് ഡെറ്റ് എഴുതി തള്ളുകയും വേണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ട്രേഡ് റിസീവബിൾസിന്റെ ബാലൻസിലും എനിക്ക് പിന്നെയും ഒരു സംശയമുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ കുറെ എങ്കിലും ബാഡായി പോയെന്നിരിക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഞാൻ ഈ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ തന്ന രീതിയിലായിരിക്കും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത്. ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, but we will work out in a much more easier way which you can relate. So opening balance of provision for doubtful debts നമുക്കറിയാം. ക്ലോസിംഗിൽ എത്ര വേണമെന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? 5% of balance trade receivables. So which means provision for doubtful debts should be still at a credit balance. So credit balance ആണ് ക്ലോസിംഗിലും വരേണ്ടതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഡെബിറ്റിൽ പോയി എഴുതും. 31/12/2017 to balance carried down. Yeah. ഇനി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് എത്രയാണ്? 15 ലക്ഷമായിരുന്നു ശരിക്കുമുള്ള ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ്, ബട്ട് അതിൽ 1 lakh ഓൾറെഡി ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ആയി എഴുതി തള്ളി കഴിഞ്ഞു. അത് ശേഷമുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇനി അപ്പോൾ എനിക്ക് ബാലൻസ് ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതിൽ 5% I should hold. So which means I should have a closing balance of 14 lakh in the 5%. അതായത് 70,000 I should be having as a closing balance of provision for doubtful debts. So already 40,000 ഉണ്ടായിരുന്നു, 70,000 വരെ ശരിക്കും വർഷം തീരുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ it means that for the year I have to create an additional provision of 30,000. and അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും? ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ബാഡ് ഡെറ്റ് പോലെ തന്നെ പ്രൊവിഷനും നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നതാണ്. സോ നമ്മളുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും, വേറെ വി ആർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഓൾ അവർ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ്. സോ 30,000 ഇസ് കറണ്ട് ഇയർ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. അതായത് ഓൾറെഡി 40,000 മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 30,000 കൂടി ഞാൻ ഈ വർഷം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, എന്നാൽ മാത്രമാണ് എൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് ആയ വർഷ അവസാനത്തെ 70,000ത്തിലേക്ക് എനിക്ക് പ്രൊവിഷനെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. സോ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് അലോൺ റിക്വയർഡ് ഇസ് 30,000. Clear? This will get debited to P&L. Along with that, we are given another information that bad debts total was 1 lakh and it is required to write off bad debts. So what will be the entry for bad debts? Bad debts in the original entry എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? Bad debts account debit 1 lakh and it should reduce my trade receivables because I'm sure that I'm not going to get 1 lakh from my debtors. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബാലൻസ് ഞാൻ കുറയ്ക്കുന്നു. ഈ എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ 70,000 കാണിക്കാൻ ചെയ്തത്. 15 lakhൽ നിന്ന് 1 ലക്ഷം കുറച്ചു. എന്തായിരുന്നു 15 lakh? ട്രേഡ് റിസീവബിൾസിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ്. അതിൽ നിന്ന് 1 lakh we have reduced. അങ്ങനെയാണ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് 14 ലക്ഷം ആകുന്നത്. ഇനി 14 ലക്ഷം ഡെറ്റേഴ്സ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന എമൗണ്ടും ആകും. ഈ ബാഡ് ഡെറ്റ്, this trade receivables will go to balance sheet and this bad debt is an expense or loss which will go to profit and loss account to the extent of 1 lakh rupees to bad debts. അങ്ങനെ bad debts എന്ന് പറയുന്ന ledger close ആവും, പക്ഷെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് P&Lലേക്ക് പോകും. So therefore total amount debited to P&L is bad debts written off $1 lakh and current year provision for doubtful debts $30,000.
Therefore, 1,30,000. Yeah. So this is, so ഇതിൽ ഈ 1,30,000 1 ലക്ഷം ഓൾറെഡി ബാഡ് ഡെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു, എൻ്റെ ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ആസ് ഓൺലി 14 lakh, and on liability side along with all provisions I will write provision for doubtful debts 30,000. എങ്ങനെയായിരിക്കും ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം ബാഡ് ഡെറ്റ് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നു, അത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി P&Lലേക്ക് എഫക്ട് ചെയ്ത് ക്ലോസും ചെയ്തു. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷനാണ്. അത് മോസ്റ്റ്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ബുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്, വിച്ച് വി വിൽ ഷോ ഇൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐദർ ആസ് എ ലയബിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവിഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാണിക്കാം. അതൊരു പ്രസന്റേഷൻ ടെക്നിക്ക് മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ ബാലൻസ് ഇപ്പോഴേ കുറഞ്ഞു എന്നല്ല. ഭാവിയിൽ ഈ 30,000 കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ഒന്ന് present ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ്. So either you can show on the liability side or you can reduce from the appropriate asset, but that will only be done for provision for doubtful debts. Bad debts അങ്ങനെ കുറയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം bad debts ഇവിടെ എഴുതുന്ന എമൗണ്ട് തന്നെ, സോറി bad debts അല്ല, ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ആയിട്ട് എഴുതുന്ന എമൗണ്ട് തന്നെ bad debt കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. Because bad debt is not something that you are expecting to happen in future as a loss. It has already happened and it is a loss for you. You are not going to get that money any longer. So അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി ഓൾറെഡി ലോസ് ആയി പോയി, ബാഡ് ഡെറ്റ് ആയി പോയി, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബാഡ് ഡെറ്റ്സിലേക്ക് എഴുതി P&Lലേക്ക് എഴുതി തള്ളി. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ 2 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ എഴുതി തള്ളിയ ബാഡ് ഡെറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി തള്ളിയ ആള് ചില വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് പൈസ എങ്കിലും തന്നിരിക്കാം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് റിക്കവേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. You at the time of writing it off as bad debts, you had all information available to you that it has turned to be a bad debt. അത് ബാഡ് ആയി എന്നുള്ളതിന് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നിങ്ങളുടെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ എഴുതി കളഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഏത് വർഷമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്? 2017 നമ്മളത് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ ഇമാജിൻ 2019 അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എവിടുന്നെങ്കിലും കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി, എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ചെയ്ത് അയാൾ മുന്നോട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു സത്യസന്ധനം കൂടെയായിരുന്നു, അയാളുടെ പൈസകളെല്ലാം അയാൾക്ക് ആരുടെയൊക്കെ കടം വീട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം പോയി അയാൾ വീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 2019 കൊണ്ട് ഇയാൾ നമ്മൾക്ക് കാശ് തന്നു എന്ന് വെക്കാം. 1 ലക്ഷമാണ് നമ്മൾ എഴുതി കളഞ്ഞത്, മുഴുവൻ 1 ലക്ഷം തന്നെ തരണമെന്നില്ല, നമ്മൾക്കൊരു 30,000 രൂപ അയാൾ കൊണ്ട് തന്നു because of his good mind. Yeah, it's all hypothetical situation, it can happen. ഇതും നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ കാണാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് സിനാരിയോസ് ആണ്, അങ്ങനെ വരാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൂവീസിലാണ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ആരെങ്കിലും പറ്റിച്ചിട്ട് പോയി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം they come back with the amount, maybe not full amount but at least some of it, sometimes full amount, whatever be the reason. This is nothing but an unexpected recovery for you, because you never expected him to come and give you even 1 rupee. ആ സ്ഥാനത്താണ് 30,000 കൊണ്ട് തന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് റിക്കവേർഡ് എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ട് ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് റിക്കവേർഡ് എന്ന് പറയുന്നു? പണ്ട് ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതി തള്ളിയതാണ്, അതാണ് എനിക്ക് റിക്കവറി ആയി വന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് റിക്കവേർഡ്. ഇനി ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് റിക്കവേർഡിനെ ഹൗ വിൽ യു ട്രീറ്റ്? യു വിൽ ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം. വൈ? Because at the time it was already decided to be a bad debt and written off. നിങ്ങൾ അയാളുടെ പേര് ഈ ട്രേഡ് റിസീവബിൾസിന്റെ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി കാണും. ഫുൾ അയാളുടെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ തരാണോ 1 ലക്ഷം രൂപ എടുത്ത് മാറ്റി. അപ്പൊ എൻ്റെ ട്രേഡ് റിസീവബിൾസിൽ അയാളുടെ പേരിലുള്ള ഈ 1 ലക്ഷം രൂപ ബാലൻസ് കിടപ്പുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ട്രേഡ് ഡെറ്റേഴ്സ് ആണ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എനിക്കൊരു 30,000 കൊണ്ട് തരുന്നത്. സോ ക്യാൻ ഐ നൗ സേ that bad debts recovered ആയത് കാരണം ഡെറ്റേഴ്സ് തന്നാണെന്ന് പറയാം? പണ്ട് എൻ്റെ ഡെറ്റർ ആയിരുന്നു, but at the time he is giving you back, he is not a debtor for you. So therefore you cannot show any other way the income that you have received. നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷിലേക്കോ ഈ 30,000 വന്നു കാണും അല്ലെ, അതിനെ എങ്ങനെ കാണിക്കും? മിസ്സലി ചുമ്മാ എഴുതാൻ പറ്റും സസ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു? No, you have to show a reason which you will mention as bad debts recovered in prior years, and it will never be adjusted to the debtor balances. It will only be taken to P&L as an indirect income. അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അത് ആരുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തല്ലാത്ത കാരണം ഓൾറെഡി അവരുടെ പേരൊക്കെ നമ്മൾ ബുക്സിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പിന്നീട് കിട്ടുന്നതിന് ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് FDയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ പോലെ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ആയിട്ട് നമ്മൾ
നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് റിക്കവേർഡ് ഒന്നും ഇല്ല, പക്ഷേ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഈവൻ ഇൻ യുവർ ഇന്റർ ഓർ ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് യു വിൽ കം അക്രോസ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. So this is how I feel this question would make more sense to you. അതായത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് ഒരു ലെക്ചർ ആക്കിയും ബാഡ് ഡെറ്റ്സിനെ ജേർണലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 1,30,000 കിട്ടും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആൻസറിലും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ എനിവേ ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ ഇഫ് യു ഫീൽ ദാറ്റ് ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ahead and work out in this manner. There is no hard rule for it to be followed. ചിലപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ലെക്ചറിൽ കൂടെ ഒരാൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരാൾ 2 ലെക്ചർ വഴി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. ആൻസർ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുകയാണ്. അധികം സമയമൊന്നും രണ്ടും മെത്തേഡും ചെയ്യാനും സ്പെൻഡ് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ചൂസ് എനി. I personally feel this would be better because it's more logical and nobody will have any doubts. So if you feel the other way, go ahead and check or visit the study material and then you can work out in that manner. But still answer should be 1,30,000. That shouldn't change. Yeah. So I hope that question is clear. Very important question. This is an independent question. Trial balance P&L balance sheet prepare main question ഭാഗമായിട്ടും ചോദിച്ചാണ് ഇരിക്കും. So illustration number 4. Let me check other illustrations. Illustration number 5 was again closing entries trading and P&L prepare ചെയ്യാനാണ്. അത് നിങ്ങൾ തനിയെ ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താലും മതി. പിന്നെ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് P&L പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് തന്നിരിക്കുന്ന പോലെ 2 ലെക്ചർ ഒന്നും ആക്കണ്ട, കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒറ്റൊരെണ്ണം ആക്കിയാൽ മതി. ട്രേഡിങ്ങും P&L ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഈ ട്രേഡിങ്ങിന്റെ ടോട്ടൽസ് ചെയ്ത് 2 വരെ ഇട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ട്രേഡിംഗ് ഹാസ് entered there. And the next step that you have opened is for profit and loss account. So ഒറ്റൊരു ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത്. Yeah. Then we have illustration number 6, that is again preparation of balance sheet. We will take up illustration number 7 because it's asking for some correction in profit and loss account. So adannu namalku the balance sheet of Thapar on 1st January 2017 was as follows. Trade payables തന്നിട്ടുണ്ട്, expenses payable. അതായത് പേയബിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലൈഫ് എക്സ്പെൻസ് തന്നെയാണ്. അതിനെ പേയബിൾ എന്നുള്ള മറ്റൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പറയാവുന്നതാണ്. അത്രയും ഉള്ളൂ, ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് സൈഡിൽ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി, ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ്, ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ്, ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക്, ഇൻവെന്ററീസ്. During 2017, his profit and loss account revealed a net profit of 15,30,000. This was after allowing for the following: interest on capital at 6% per annum, depreciation on plant and machinery at 10% per annum, and on furniture and fixtures at 5%, provision for doubtful debts at 5% of trade receivables as on 31st December 2017. But while preparing the profit and loss account, he had forgotten to provide for outstanding expenses totaling 1,80,000 and prepaid insurance to the extent 20,000. His current assets and liabilities on 31st December 2017 were inventories 14,50,000, trade receivables 20 lakh, cash at bank 10,35,000, and trade payables 11 lakh. During the year, he withdrew 6 lakh for domestic use. Draw his balance sheet at the end of the year. So balance sheet ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടോ ട്രേഡിങ്ങോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനും തന്നിട്ടില്ല. ഒരേ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ളത്, അയാൾ കുറേ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വെച്ച് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു, വിച്ച് വാസ് 15,30,000. പക്ഷേ 15,30,000 അയാൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അയാൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മിസ് ഔട്ട് ചെയ്തു. ഇനി 15 lakh കണ്ടുപിടിക്കാൻ അയാൾ ഉപയോഗിച്ച 3-4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. Why was that information alone given? Because these information are going to help you to compute the closing balances in balance sheet of some items. അതിനുവേണ്ടി മാത്രം അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ച നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 3 ഐറ്റം തന്നിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ 3 ഐറ്റം മാത്രമായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അല്ല. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കാണണം, purchases, sales, closing stock, everything should form part of it അല്ലേ. അതൊന്നും തരാതെ P&Lന്റെ പ്രോഫിറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന 3 ഐറ്റം മാത്രം തന്നിരിക്കുന്നത്. These items are going to ultimately assist you in finding the closing balances of certain items in balance sheet. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത്.
എന്നാലും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അയാൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അവിടെയും 2 പോയിന്റ്സ് അയാൾ മിസ് ഔട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. സോ ഫോർ us to prepare the balance sheet, ultimately we should arrive at the correct profit first. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So let us do that. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So when a question is asked, it is always advisable to record at the first sight of that answer you have taken out the question that is asked. അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചോദിച്ചാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നെ ആദ്യം കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വർക്കിംഗ് നോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്തോളാം. ഇവിടെ കുറച്ച് തിരിച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്ത് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി പ്രസന്റഡ് ആസ് എ വർക്കിംഗ് നോട്ട്. സോ ഐ ജനറലി അഡ്വൈസ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഫോളോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് ആസ്ക്ഡ് ടു യു. അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഓൺ ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ ആൻസർ ഷീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5 എന്ന് എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നെ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വർക്കിംഗ് നോട്ടൊക്കെ പിന്നീട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കൊരു ഇംപ്രഷനും കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മെയിൻ ആൻസർ ആണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ എളുപ്പമാണ്. അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വർക്കിംഗ് നോട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് കൊടുത്തോളുക, ഇന്ന വർക്കിംഗ് നോട്ടാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ തൊട്ടടുത്ത പേജിൽ വർക്കിംഗ് നോട്ട് നോക്കി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പ്രസന്റേഷൻ ഭംഗിയാകും. ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ഗുഡ് ഇംപ്രഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ജനറലി പ്രിഫർ ഇറ്റ് ദാറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആയിരിക്കും ആദ്യം എഴുതുന്നത്. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ഹാപ്പർ. As on 31st December 2017 ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത്. So heading liabilities amount, assets amount, all this. But we already know that നമ്മൾക്ക് correct profit കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നല്ലേ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്കൊരു തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. വർക്കിംഗ് നോട്ട് 1 or you can give whatever way you want to refer it or give the reference as profit and loss account. ബ്രാക്കറ്റിൽ റിവൈസ് എഴുതിക്കോളൂ. കാരണം ഫുൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അല്ല നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. only for the missing portion we are going to find out for the period entered, for the year entered. Now we are given information that profit and loss account വഴി profit എത്ര കണ്ടുപിടിച്ചു? 15,30,000. So by net profit brought down 15,30,000. പക്ഷേ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് after adjusting ഒരു 3 items തന്നിട്ടുണ്ട്. So does that mean that we have to adjust it again? Already adjust ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 15,30,000 തന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 3 പോയിന്റ് അല്ല നമ്മൾ റിവൈസ്ഡ് P&L അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പകരമോ അയാൾ മറന്നുപോയ അടുത്ത ലൈൻ ഐറ്റം, which was first is outstanding expenses totaling 1,80,000. So which means outstanding expenses അയാൾ മറന്നുപോയി P&L റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. Outstanding expenses, expense for the year. The only thing is that it was not paid in the current year. So which means if he has forgotten, it means that he has forgotten to record it as an expense in P&L. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാണ് to outstanding expenses. ഇനി എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് പ്രസന്റ്? ഇപ്പോൾ സാലറി ആയിരുന്നെങ്കിൽ സാലറി എക്സ്പെൻസ് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ ലെഡ്ജർ വഴി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഇന്നർ കോളത്തിലേക്ക് എഴുതി, അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഫോർ ദ ഇയർ എഴുതി, ഔട്ടർ കോളത്തിൽ നെറ്റ് ഫുൾ എമൗണ്ട് എഴുതുകയാണ് സാധാരണ പതിവ്. അതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അയാൾ ഈ ലൈൻ ഐറ്റം മാത്രം എഴുതി. ഹി forgot to write this one. So that alone we are independently recording now 1,80,000. I hope that is clear. Next was he forgot to mention about prepaid insurance to the extent to 20,000. So prepaid insurance നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്
when an expense is paid, you had paid in advance for a future period also. Just because you have paid for a future period doesn't mean that it is your expense for the year. No, it is not my expense. So how would you have recorded in a normal situation? ഒരു നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ യു വിൽ റെക്കോർഡ് ദ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് മേ ബി പെയ്ഡ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുക. അതിൽ നിന്നും പ്രീപെയ്ഡ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റിമൈനിങ് ഇൻഷുറൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തത്. സോ ദെയർഫോർ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസിനെ ശരിക്കും നമ്മൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പെൻസിൽ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നെറ്റ് ഫിഗർ ആണ് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഹി forgot to record this amount. So does that mean on profit and loss account you will write a negative amount, അതായത് പ്രീപെയ്ഡ് നെഗറ്റീവ് കാണിക്കാൻ പറ്റും? അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് പ്രസന്റേഷൻ തെറ്റാണ്. നമ്മൾ ഡെബിറ്റിലും ക്രെഡിറ്റിലും നെഗറ്റീവ് ഒന്നും ഇട്ടല്ല ഒന്നും കാണിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയാൽ നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് വന്നുകൊള്ളും. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഫ്രം ദ എക്സ്പെൻസ് ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതിന് പകരം അതേ ഐറ്റത്തിനെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടിടുന്നതും ഒരേ എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഹിൻഡർ ദ പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് profit and loss account also. So therefore we will write by prepaid insurance 20,000. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി എക്സ്പെൻസ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ ആ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ റെക്കോർഡും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ, ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രസന്റേഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ പി ആൻഡ് എൽ ഡെബിറ്റിലേക്ക് എഴുതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് അയാളെ ഫുൾ, ഐ വിൽ ഗിവ് യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ, ഫുള്ളി ചിലപ്പോൾ പേ ചെയ്തത് 1 lakh ആയിരിക്കും. നമ്മൾ പി ആൻഡ് എല്ലിലേക്ക് അയാൾ 15,30,000 കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഫുൾ ഇൻഷുറൻസ് 1 lakh എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി എന്നിട്ടാണ് 15,30,000 എന്ന് പറയുന്ന ആൻസറിലേക്ക് എത്തിയത്. But he should have showed only 80,000. So how will I eliminate the effect of that extra 20,000? By crediting on the opposite side. Then it means that ഈ 15,30,000 ൽ 1 lakh കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ 20,000 ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് 80,000 കുറഞ്ഞുകൊള്ളും. So once this is done, now I will find the correct profit which will be transferred to balance sheet. So transferred to balance sheet as balancing figure. So 15,50,000 ൽ നിന്ന് 1,80,000 പോയാൽ it is 13,70,000 is my actual profit. Yeah. Now we have to prepare the balance sheet. 13,70,000 if you can see here. Same. Now balance sheet നമ്മളോട് prepare ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So balance sheet prepare ചെയ്യാൻ we will start with the capital. ഓരോ ലെഡ്ജർ വരുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യും. So capital opening balance എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട്? 50 lakh January 1. So 50 lakh plus net profit that we have found out now, that was 13,70,000. Yeah. ഇനി നമ്മൾക്കുള്ളത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സെന്റൻസ് നോക്കിയേ. ക്യാപിറ്റലിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ പേസിൽ ഏതാണോ ആദ്യം ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അത് ഏതൊക്കെ അസറ്റ് ആണോ ആദ്യം എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്, അത് നിങ്ങളുടെ പേസിൽ എടുത്തോളുക. Now that I have read the full question, I am just quickly correlating and fine. So it is always better if you can run through the question at once and glance and find out ഏതൊക്കെയാണ് relevant points ഓരോ ലെക്ചറിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഐറ്റത്തിനും ഉള്ളതെന്ന് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും. ഓരോ പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ ക്യാപിറ്റൽ ആദ്യം എഴുതുന്നതിൻ്റെ കാര്യം, ക്യാപിറ്റൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾക്കറിയാം, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ക്യാപിറ്റലിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന 2 ലൈൻ ഐറ്റം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഡ്രോയിങ്സിനെ കുറിച്ചും മറ്റൊന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലിനെ കുറിച്ചും. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഗെറ്റ് ദ ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓൾസോ. അത് സെപ്പറേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. സോ ഡ്രോയിങ്സ് വാസ് 6 lakh. So which means I will reduce my drawings 6 lakh. And there is another line item which was given, which we haven't dealt before in any of this financial statement preparation question, which is interest on capital. എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ? ബിസിനസ് പേഴ്സൺ ആയ ഥാപ്പർ അയാളുടെ സേവിങ്സിൽ നിന്നാണ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് പൈസ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ?
അപ്പോൾ അയാൾ നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റലിന് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ബിസിനസ് ഥാപ്പറിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കും. So for the business it is an expense, and for Thapar it is an additional return on capital. Just like when he withdraws, we might collect interest from him because he has withdrawn from the business. Same way ayal invest ചെയ്തിരിക്കുന്ന capital അയാൾക്ക് നമ്മൾ interest കൊടുക്കും. So therefore interest on capital should get added to the capital amount. And interest at capital at 6% will be computed as plus interest on capital. So interest on capital 6% ആണ്. ഏതിന്മേലാണ് interest on capital നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? On the opening balance, because drawings നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഏതൊക്കെ പീരീഡിലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അന്ന് മുതൽ ഈ ബിസിനസ്സിൽ അയാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഓൺ ദാറ്റ് only we are going to give the interest. Because drawings is not a one time drawing ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, പലതായിട്ട് അയാൾ വിഡ്രോ ചെയ്തായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് we will compute only on the opening balance. So 3 lakh. So ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 50 lakh plus 13,70,000 plus 3 lakh minus 6 lakh. So our net capital is 60,70,000. Now if you want, you can find out this entire capital as a working note also. എന്നിട്ട് ആ working note reference ഇവിടെ കൊടുത്താലും മതി, ഇവിടെ ഇത്രയും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്താൽ അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ്, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എക്സ്പെൻസസ് പേയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 1,50,000 ഓൾറെഡി കിടപ്പുണ്ട്. ഈ വർഷം പുതിയതായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ P&L അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് 1,80,000 ഇവിടെ കാണിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് എന്ത് സംഭവിക്കും? Outstanding expenses already 1,50,000 ഉണ്ടായിരുന്നു. Along with that I am adding on a new outstanding expense to the extent of 1,50,000, which is 3,30,000. Then we have trade payables from the question. So trade payables 15 lakh ഉണ്ട്. Trade payables നെ relate ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടോ? Directly trade payables എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? 11,40,000. So therefore 11,40,000 അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. So we will have to complete. ഇനി അസറ്റ്സും ഇൻവെന്ററിയും ട്രേഡ് റിസീവബിൾസും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ഉണ്ട്. പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ആൻഡ് ഫർണിച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിയുടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എത്രയാണ്? 30 ലക്ഷം. പക്ഷേ ഈ വർഷം ഒരു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് 10%. അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗിൽ P&L എഴുതുമ്പോൾ ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ കാണിക്കാൻ. സോ 30 lakh minus 10%. സോ തൽക്കാലം ഐ എം ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ദ ഷോർട്ട് ഫോം ഓഫ് P&L, സോറി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി 30 lakh minus depreciation. 10% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 lakh. So net amount is 27 lakh. Then furnitures and fixtures 3 lakh ആണ്. അതിന്റെ percentage 5% ആണ്. Furnitures and fixtures 3 lakh. And ഈ രണ്ട് അസറ്റിന്റെയും എന്നാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിലുള്ള സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾക്ക് ഫുൾ ഡിപ്രീസിയേഷനും ചാർജ് ചെയ്യും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിൽ ഇല്ലായിരുന്നു, ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ വർഷത്തേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വി വിൽ ഹാവ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ 3 lakh into 5%, which is 15,000. So therefore 2,85,000. ഇനി ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സും നിങ്ങൾക്കൊരു വർക്കിംഗ് നോട്ട് പോലെ താഴെ നോട്ടിലേക്കും എഴുതാം. അവിടെ തന്നെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ക്ലംസി ആവും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഒരു വർക്കിംഗ് നോട്ട് വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ. ഫോർ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി quickly write it aside. 30 lakh in the 10%, 3 lakh. And for furnitures and fixtures 3 lakh in the 5%, 15,000. Similar way capital നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു വർക്കിംഗ് നോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിക്കോളുക. അസറ്റ് ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ എഴുതണമെന്നില്ല, ഇതുപോലെ വെളിയിൽ ഒത്തിരി ക്ലംസി ആവാതിരിക്കുക, അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.
So trade receivables 14 lakh ആണ് ഓപ്പണിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ക്ലോസിംഗ് നമ്മൾക്ക് 20 lakh തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ 20 lakh provision for trade receivables at 20 lakh already തന്നിട്ടുണ്ട്. So therefore trade receivables is 20 lakh. But there was also a statement in the question that provision for doubtful debts at 5% as on the balance of 31st December 2017 was also computed in order to find out the net profit, which means provision for doubtful debts എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷനും കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ് എമൗണ്ട്? Provision for doubtful debts is 20 lakh. Trade receivables in a 5% ആണ്. So 20 lakh in a 5%, which is 1 lakh. It should be computed on the closing balance as on 31st December എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. സോ അത് ഒന്നെങ്കിൽ ട്രേഡ് റിസീവബിളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് 1 lakh കുറച്ച് 19 lakh ഔട്ടർ കോളത്തിൽ അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക, അല്ലെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കുക. എങ്ങനെ കാണിച്ചാലും വിരോധമില്ല. Then we have the other assets, inventory and cash it back. So let us record that also. But I think that is already given to us. So തന്നിരിക്കുന്ന amount വെറുതെ record ചെയ്താൽ മതി. Inventory 14,50,000 and cash it back 10,35,000. ബാക്കി interest on capital, depreciation, provision for doubtful debts നമ്മൾ record ചെയ്തു. Outstanding liability record ചെയ്തു, പക്ഷേ prepaid insurance record ചെയ്യാനുണ്ട്. The inventory 14,50,000 and cash 10,35,000 നമ്മൾക്കൊന്ന് record ചെയ്യാം. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് the outstanding expense 1,80,000 നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു. Prepaid insurance, that should be an asset for you because you have paid in advance and expense, the benefit of which you will get in next year. So prepaid insurance 20,000 will be an asset. Now just total the balance sheet and check whether it is tallying. So 27 lakh plus 2 lakh. Okay, let me just total it and check. Okay, I think I have made a mistake here. Outstanding expense opening balance വരാൻ പാടില്ല. Sorry, that was a mistake from my part. Previous year അതായത് വർഷം തുടങ്ങിയപ്പോഴായിരുന്നു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് എക്സ്പെൻസ് പേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഐഡിയലി ദാറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ പെയ്ഡ് ആൻഡ് സെറ്റിൽഡ് ഇൻ 2017. ഫ്രം ജാനുവരി ടു ഡിസംബർ വരെയുള്ള 12 മാസത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പേ ചെയ്ത് കാണും. അതല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം നിന്ന് പോവില്ല. അപ്പോൾ ഈ 1,50,000 പേ ചെയ്തിട്ട് പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് 1,80,000. സോ ശരിക്കും ക്ലോസിംഗിൽ 1,80,000 വരാൻ പാടുള്ളായിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് മൈ എറർ. Please note that outstanding expense ആണെങ്കിലും accrued income, prepaid expenses എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്നത് will generally be for next year. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 വർഷം 10 വർഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള പേയ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഫൈൻ. ബട്ട് ജനറലി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ളതായിരിക്കും വിത്തിൻ ദ നെക്സ്റ്റ് 1 year. സോ അങ്ങനെയുള്ളത് അത് പേ ചെയ്തിട്ട് പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ആയിരിക്കണം. That was my error. Please correct it if you have recorded CMA in your notebook also. Yeah. ഇനി നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ എറർ വരില്ലായിരുന്നു. അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ്ലി എടുത്തത് കൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചൊരു തെറ്റാണ്. സോ ഇനി ഒന്ന് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ടാലി നൗ. സോ 60,70,000 plus 1,80,000 plus 11,40,000 plus 1 lakh is 74,90,000. So 74,90,000 ആണ് ടോട്ടൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കിട്ടുന്നത്. ഇത് ടാലി ആവുന്നുണ്ട്. ഇനി ആൻസർ നമ്മൾക്കൊന്ന് നോക്കിയേക്കാം. ആൻസറിൽ ടാലി ആവുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ടോട്ടൽ 73,90,000. ഡോണ്ട് വറി, ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് റോങ്. In the textbook, provision for doubtful debts is taken as a deduction from asset side trade receivables.
പക്ഷെ നമ്മളത് ലയബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് കാണിച്ചത്. ആ ടോട്ടൽ ഡിഫറൻസ് മാത്രമാണ്, പക്ഷെ ആൻസർ തെറ്റല്ല. The only error that I had committed was this outstanding expense opening balance record ചെയ്തത്. അതൊന്ന് eliminate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get the answer 10. Yeah. So question number, illustration number 5 is also over. In between ഉണ്ടായിരുന്ന illustrations ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് try out ചെയ്യുക. Illustration number 8 opening balance entry എഴുതാനാണ്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ്, ഒരു വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം ഇതെല്ലാം അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള അസറ്റും ലയബിലിറ്റിയായി നമ്മൾ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രി ക്യാഷിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ്, ലയബിലിറ്റിക്കും ക്യാപിറ്റലിനും എല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ്, ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ലെഡ്ജർ പോസ്റ്റിങ്ങും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ടു ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗണും ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗണും. സോ ആ ഡിസ്കഷനാണ്. അപ്പോൾ അതും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തോളുക. 9, 10 we had taken up in previous class. 11 also is an opening entry, അത് നിങ്ങൾക്ക് try ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 12 we will take up it in next class, and maybe a few other questions also which will have കുറച്ച് ഇതേപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ പ്ലീസ് ട്രൈ ഔട്ട്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തോളുക. ടിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11 വരെ നമ്മൾ ചെയ്യാത്തത് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പകുതിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാം. So till we meet again, stay safe and